Okay, good morning, one and all. So, as you know, we started unit number 5 transmission lines few days back, and we almost reached to the end of this unit number 5. And the last point we are covering since last lecture, that is Smith chart. And this Smith chart is a very important point that's also we considered because it is useful to solve the problems on transmission line. Actually, it is a graphical technique to solve the numericals on transmission line. Okay. Although there are formulae to solve the numericals on transmission line with the help of this formulae, but many times people also refer a graphical tool, that is your Smith chart. Smith chart is just like a graphical tool using which without formulae we can solve the numericals just with the help of pencil or pen and that chart. Okay. So we are going to study how to find out VSWR, right? How to find out impedances, how to find out the locations of maxima and minima, means nodes and antinodes on the transmission line with the help of Smith chart. In theoretical or in theory as well as online exam, this Smith chart is very useful, which is the last point of this unit number 5. So up till now we covered all these syllabus points, and we are going to learn this Smith chart to solve the problems on transmission line. Okay, so what exactly is transmission Smith chart is? Smith chart is a graphical technique to solve the problems on transmission line because in the older days, computers were not there, calculators were not there. So in the old age, the people generally adopt a graphical technique to solve the numericals because calculations are very heavy in many cases. That's why without calculations, how to achieve how to achieve the goal, how to find out the solution of any problem, that was the idea behind constructing the concept of Smith chart. So Smith chart is a graphical technique. So what exactly Smith chart is? It is a representation of reflection coefficient. That means gamma. Okay, and gamma, gamma is a complex number which has a real part and it also have imaginary part. Okay, so it is a representation of reflection coefficient in terms of normalized impedance. Normalized impedance means what? Initially, you have ZL, load impedance. If you divide it by characteristic impedance of transmission line, you will get normalized load impedance, and which is denoted by small ZL. Okay. So it is used to determine, this Smith chart is used to determine reflection coefficient, means gamma. VSWR, that means voltage standing wave ratio. VSWR is a value which starts from 1, minimum value is 1 and maximum is infinity. It represents how much is the reflections on the given transmission line for the given setup. So VSWR value is very important. If it is 1, then we can say that reflections are very less. As it goes on increasing towards infinity, we say that reflections are high on given transmission line. So its value is very important. Then this Smith chart is also useful to find out the input impedance of the line. If the standing waves are produced, then where is the first maxima, where is the second maxima from the maybe load end, maybe source end, minima, where is the location, because transmission line is a line with some length. Okay, maybe 20-kilometer line or 1 kilometer line or 1,000-meter line. And if it is a source end, if it is a load end, and if the reflections occurred, therefore standing waves patterns are generated. So where is the first maxima, where is second maxima from the load end? Or many times it may be asked, where is the first maxima from the source end? So first maxima may be here,
second maxima may be here. So you need to find out the location, means you have to find out the distance of your maxima or minima from the source end or the load end. So for that purpose also Smith chart is useful. It is a polar plot of real part of reflection coefficient versus imaginary part of reflection coefficient. This means real part of reflection coefficient and this is imaginary part of reflection coefficient. So it is a polar plot. So how this plot could be? This could be like this. Real part of reflection coefficient and this axis will be imaginary part of reflection coefficient. Okay, so real part plus imaginary part. Suppose it is a 1 and if it is a 2, so 1, where is 1? 1, this value 0, this point will be 0, 0. So where is 1 on real axis? Real part of gamma is 1, therefore here is 1, here is 2, for example, here is 3. So it is, if it is 1 and the imaginary point or imaginary value of gamma is 2, so it might be on the positive y-axis. Okay, so if it is 1, if it is 2, so if you join these 2 points like this, then here there will be your point, or here there will be your given gamma. Okay, so gamma value may be here 2, 3, 4, 5. So likewise, you can find out, you can map, you can locate the given gamma value on the given polar plot, that is your Smith chart. That means Smith chart is a polar plot of real part of reflection coefficient versus imaginary part of reflection coefficient. There are 2 families of circles in Smith chart. You have to remember this. In Smith chart, there are 2 families of circle. म्हणजे स्मिथ चार्ट मध्ये भरपूर प्रकारचे सर्कल्स आहेत. त्याच्या 2 कॅटेगरी पडतात. काही सर्कल्सला, एका विशिष्ट प्रकारच्या सर्कल्सला काय म्हणतात, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, आणि उरलेले जे सर्कल्स असतील त्यांना म्हणायचं कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. ठीक आहे. कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल्स कसे असतील? फॉर एक्झाम्पल, सपोज असं तुमचं सपोज तुमचा हा इमॅजिनरी ऍक्सिस असेल गामाचा आणि हा रिअल ऍक्सिस असेल, तर मग असे जे सर्कल्स तुम्हाला दिसतात, ठीक आहे, हे असे सर्कल जे दिसतील त्यांना काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. ठीक आहे, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स कसे असतील, त्यांचा जो सेंटर पॉइंट असतो इथे असतो. ठीक आहे, मग त्यानुसार सर्कल जे तयार होतात ते सपोज असे तयार होतील. ठीक आहे, त्याच्या वरती सर्कल असा तयार होईल, परत असे सर्कल तयार होईल. ठीक आहे, पण मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला स्मिथ चार्ट जो दिलेला असतो त्याच्यामध्ये फक्त हा जो आउटर सर्कल जो आहे, युनिट सर्कल, त्याला इंटरसेक्ट करणारे हे जे कोणते जो काही पार्ट असेल ह्या सर्कलांचा, बाकीच्या सर्कलांचा, तेवढाच पोर्शन, म्हणजे एवढाच पोर्शन फक्त स्मिथ चार्ट मध्ये घेतात. कळते? मग हे नंतर जे ड्रॉ केलेले सर्कल्स आहेत त्याला काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. ठीक आहे, म्हणजे हे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल हे एकमेकांना इंटरसेक्ट जे करतात तो पोर्शन आपल्याला घ्यायचा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मागच्या स्क्रीन मध्ये बघितलं तर आपण डिस्कस केलेले मागच्या लेक्चरला, काय गॅमाची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असते, 1. ती कुठं असते, ह्या युनिट सर्कलला असते. याला काय म्हणायचं, युनिट सर्कल. म्हणजे काय, या सर्कलची रेडियस मॅक्सिमम किती असते, 1 असते. ठीक आहे, म्हणजे गॅमा तुमचा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मॅक्सिमम असून किती असतो, 1 असतो. 1च्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही. आणि मिनिमम किती असतो, -1. -1 to 1 मध्येच व्हॅल्यू या गॅमाच्या असतात, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंटच्या असतात. याच्या वर 1च्या वर जाऊ शकत नाही गॅमाची व्हॅल्यू, थेरॉटिकली, प्रॅक्टिकली सुद्धा नाही. ठीक आहे, हा त्याच्या मागचा कन्सेप्ट. म्हणून मग गॅमा व्हॅल्यू 1 कुठं असते पोलर प्लॉट मध्ये, स्मिथ चार्ट मध्ये, तर ती युनिट सर्कलला असते. म्हणजे रेडियस 1 असलेल्या सर्कलच्या सर्कलवर असते. ठीक आहे, आता गॅमाची व्हॅल्यू 1 कधी असेल, ज्यावेळेस तुमचा पॉइंट ह्या युनिट सर्कलवर असेल त्यावेळेस. मग गॅमाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा खाली कधी असेल, जर तुमचा पॉइंट ह्या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये आला तर. आता गामाची व्हॅल्यू 0 कधी, बघा तुमचा पॉइंट
जर इथे मॅप झालास ओरिजिनला, तिथं आपण काय म्हणतो, गॅमाची व्हॅल्यू 0 आहे आणि 1 कधी आहे, मॅक्सिमम कधी आहे, सर्कलवर तुमचा पॉईंट गेला तर मॅपिंग करताना. ठीक आहे. मग आता बाकीचे जे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल जे असतात ना, ठीक आहे, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल असो, कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल असो, ते सगळे ह्या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये बसले पाहिजे. बाहेर जे जातात ते आपल्याला इग्नोर करायचे असतात. कळालं? सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय, तुमचे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल हे दोन्ही ह्या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये जेवढे येतात तेवढेच आपण फक्त स्मिथ चार्ट मध्ये कन्सिडर करतो. त्यानुसारच स्मिथ चार्ट प्रिंट केला जातो आणि आपल्या हातामध्ये असतो. या युनिट सर्कलच्या बाहेर ज्या गोष्टी येतात त्या कन्सिडर होत नाही. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल कसे असतील, असे असतील बघा. त्याचा कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कलचं एक लक्षात ठेवा, त्याची रेडियस, तो त्याचा सेंटर जो असतो कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कलचा, तो नेहमी 1,0 असतो. ठीक आहे. आता 1 कुठं आहे, रिअल ऍक्सिस वर 1, इथं 0 असेल तर इथं 1 असेल आणि इमॅजिनरी ऍक्सिसची व्हॅल्यू किती आहे, 0, म्हणून हा ह्याच ऍक्सिस होईल. त्यानुसार सर्कल असतात. मग आता पुढचे सर्कल कसे असतील, बरोबर आहे ना, कारण इकडच्या युनिट सर्कलच्या बाहेर जो पोर्शन जातोय ह्या सर्कलचा, तो आपल्याला काय करायचंय, तो कन्सिडर करायचा नाही. म्हणून मग कळतंय ना. मला पुढचा सर्कल कसा असेल, ह्या ओरिजिनचा, याला ओरिजिन जर मानलं, आणखी रेडियस जर वाढवली तर कसं होईल, असा होईल. कळतंय का नाही. आणि उरलेला पोर्शन जो आहे ह्या सर्कलचा, तो आपण इग्नोर करणार आहे, म्हणजे चार्ट मध्ये दिसणार नाही, चार्ट मध्ये प्रिंटच नसेल. कळतंय. याला काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. म्हणजे याला समजा R=1 असेल, R=2 असेल, R=3 असेल, हा R= समजा 4 असेल, असं काहीतरी असेल ना. ठीक आहे. बरं, आता हे झाले कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कलच्या बाबतीत जर बोलायचं ठरलं तर त्याचा ओरिजिन, त्याचा सेंटर जो असतो तो नेहमी 1,1 असतो. मग 1,1 कुठं असेल या मॅप मध्ये, तर हा रिअल पार्टचा 1 आणि इमॅजिनरी पार्टचा 1 इथं कुठेतरी असेल समजा, बरोबर आहे ना. मग तो जर सेंटर मानला आणि त्यानुसार जर आपण सर्कल ड्रॉ केले तर ते सर्कल कसे असतील, असे असतील की नाही, असतील का नाही. कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. त्याच्यात परत आपण काय म्हटलोय, का ह्या युनिट सर्कलच्या बाहेर जो काही सर्कलांचा पोर्शन जाईल तो आपल्याला इग्नोर करायचा. त्यानुसार मग आपले सर्कल असे होतील. कळालं का नाही. म्हणजे हे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल एकमेकांना कट करतात युनिट सर्कलच्या आतमध्ये, आणि युनिट सर्कलच्या बाहेरचा पोर्शन आपण घेत नाही, फक्त तो आतमधला घेतो. आणि मग जो काही चार्ट उरेल त्याला आपण स्मिथ चार्ट म्हणतो. मग स्मिथ चार्ट कशा विरुद्ध, कशाच्या वर्सेस काय असतो, रिअल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गॅमा वर्सेस इमॅजिनरी पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गॅमा. ठीक आहे. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. दोन कोणत्या प्रकारचे सर्कल्स स्मिथ चार्ट मध्ये असतात, 2 फॅमिलीज ऑफ सर्कल्स, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल अँड कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. तर हा काय प्रकार आहे आपल्याला बघायचे. बघा आता स्क्रीनवर, देर आर 3 स्केल्स ऑन आउटर मोस्ट सर्कल. आउटर मोस्ट सर्कल कोणता, आपला युनिट सर्कल जो मगाशी आपण बोललो तो, त्याच्यावर 3 प्रकारचे स्केल्स असतात. आता हे सगळे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. याच्यावर ऑनलाईन क्वेश्चन जर करायचे ठरवलं तर असे ऑनलाईन क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील, विच आर द 3 स्केल्स ऑन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ स्मिथ चार्ट. मग पहिला ऑप्शन, दुसरा ऑप्शन, तिसरा ऑप्शन, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, असं काहीतरी ऑप्शन येऊन ते तयार करू शकतात क्वेश्चन. So which are the 3 scales available on the Smith chart, outer scale? Which are those? Phase angle एक स्केल असतं डिग्री मध्ये. Distance in terms of wavelength towards generator, distance in terms of wavelength towards source. आता सोर्स आणि जनरेटर, सॉरी इथे तुमचं काय असेल पाहिजे होतं, लोड असायला पाहिजे. पुढचा पॉइंट, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स अँड कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स आर cutting each other inside unit circle. In Smith chart analysis, we consider only passive load. Passive load म्हणजे काय, समजा तुमचा जो लोड इम्पेडन्स असतो
त्याला एक रिअल पार्ट असतो की नाही आणि एक इमॅजिनरी पार्ट असतो. समजा रिअल पार्ट आपण आर ने दाखवला आणि तुमच्या स्मिथ चार्टवर सुद्धा आर नेच दाखवलेला आहे. तर आर काय, हा छोटा आर म्हणजे काय, रिअल पार्ट ऑफ युअर लोड इम्पेडन्स. आणि एक्स काय, एक्स काय, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ युअर लोड इम्पेडन्स. आता हा जो रिअल पार्ट आहे हा जर नेहमी पॉझिटिव्ह जर असेल तर त्या प्रकारच्या लोडला काय म्हणतात, पॅसिव्ह लोड. आणि जर हा रिअल पार्ट हा जर निगेटिव्ह व्हॅल्यूचा असेल तर त्याला काय म्हणायचं, ऍक्टिव्ह लोड. कळतंय की नाही. पण स्मिथ चार्टच्या बाबतीत, ट्रान्समिशन लाईनच्या बाबतीत नेहमी तुमचा लोड हा पॅसिव्ह लोड असतो. म्हणजे रिअल पार्ट, लोड इम्पेडन्सचा रिअल पार्ट हा पॉझिटिव्ह असतो. कळालं. एवढा एक पॉइंट आणखी एक लक्षात ठेवा. दिस इज फंडामेंटल. जर हा इमॅजिनरी पार्ट एक्स जो आहे, इफ इट इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह असेल, then we can say that your given load impedance is inductive in nature. जर तो मायनस असेल तर कॅपॅसिटिव्ह इन नेचर. बरोबर. आणि हे लक्षात ठेवा, आर ची व्हॅल्यू नेहमी 0 पेक्षा जास्त असेल किंवा इक्वल असेल त्याला आपण पॅसिव्ह लोड म्हणतो. आता बघा, लोड इम्पेडन्स काय प्रकार आहे. लोड इम्पेडन्स आपल्याला काहीतरी दिलेला असतो. म्हणजे तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनच्या इकडच्या एंडला काय असतो, सोर्स, जिथून सिग्नल जातो आतमध्ये. आणि इकडे काय असतो, लोड, की त्याचं काम काय असतं, येणारा सिग्नल घेणे, कॅच करणे, रिटर्न जाऊन न देणे, रिफ्लेक्शन होऊन न देणे. पण मग ते कशावर डिपेंड असतं, तर तुमचा लोड इम्पेडन्स आणि ह्या लाईनचा इम्पेडन्स, ट्रान्समिशन लाईनचा म्हणजे Z0 हे मॅच असेल तरच ते होईल ना. ठीक आहे. मग लोड इम्पेडन्स तुमचा काय तुम्हाला कळाला. त्याला काहीतरी रिअल पार्ट ए आहे समजा आणि इमॅजिनरी पार्ट बी आहे. आता आपलं ठरलंय काय, ट्रान्समिशन लाईनच्या स्मिथ चार्ट वरच आपली प्रोसिजर नेहमी काय, पहिली स्टेप काय असते, तुमच्या लोड इम्पेडन्सला Z0 ने डिवाइड करा आणि जो नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पेडन्स मिळवा. बरोबर आहे ना. म्हणून इथं ZL ला Z0 ने डिवाइड केलं, म्हणून आपल्याला काय मिळालं, स्मॉल ZL, नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पेडन्स. ठीक आहे. मग ZL ची व्हॅल्यू इथं टाकली आहे, डिवाइड बाय Z0. मग ए ला याने डिवाइड झालं, बी ला याने डिवाइड झालं. मग ही जी काय व्हॅल्यू आली तिला आपण अज्युम काय केलंय, इट इज इक्वल टू स्मॉल आर. आणि ही जी काय व्हॅल्यू येईल तिला आपण काय म्हटलो, एक्स. कळलं. आता रिफ्लेक्शन कोएफिशियंट आपला काय फॉर्म्युला आहे, बेसिक फॉर्म्युला, रिफ्लेक्शन कोएफिशियंट इज ऑलवेज इक्वल टू ZL मायनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0. याच्यावर न्यूमेरिकल्स असतील, ऑनलाईन क्वेश्चन्स असतील, महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. आता आपल्या ठरल्याप्रमाणे काय, तुमचा स्मिथ चार्ट म्हणजे काय असतो, इट इज अ पोलर प्लॉट ऑफ रिअल पार्ट ऑफ गामा वर्सेस इमॅजिनरी पार्ट ऑफ गामा. बरोबर आहे ना. हा, मग त्या हिशोबाने जर स्मिथ चार्ट वर गॅमाच्या व्हॅल्यू टाकायच्या असतील आणि आपलं काय ठरलंय, पहिली स्टेप, ZL ला नेहमी Z0 ने डिवाइड करायचं. म्हणजेच काय, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बदल करावे लागतील की नाही. मग ते बदल कसे केलेत, काय नाही, ZL ला Z0 ने डिवाइड करा, मग इथं 1 येतो, इथं 1 येतो, इथं हे येईल. मग हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, हा स्मॉल ZL चा आहे. सो ZL मायनस 1 डिवाइड बाय ZL प्लस 1. अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला तयार झाला. ठीक आहे. मग ZL ची व्हॅल्यू किती आहे, ती एवढी असते, असं आपण व्हॅल्यू या नोटेशन आपण वापरतो, R प्लस JX. मग ती व्हॅल्यू इथे टाकून द्या. ठीक आहे. इथेही टाका. मग असं आलं. मग परत मग आपण जर ते फुल फ्लेज्ड व्हॅल्यू गॅमाची काढली तर गामा तुम्हाला माहिती आहे, गॅमा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मग त्याला रिअल पार्ट असेल, म्हणजे त्याला दोन्ही फॉर्म असतील, रिअल पार्ट, इमॅजिनरी पार्ट दोन्ही असतील. ठीक आहे. पोलर फॉर्म असेल, रेक्टँग्युलर फॉर्म आपण मिळू शकतो. मग आता समजा रिअल पार्टची व्हॅल्यू जी काय येईल त्याची गॅमाची, हे कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर इमॅजिनरी पार्टची जी काय येईल ती आपण काय करतो, रिअल पार्ट साठी व्हॅल्यू ह्या ऍक्सिसला वापरतो आणि इमॅजिनरी पार्टची व्हॅल्यू आपण वाय ऍक्सिसला वापरतो. आणि मग जो काही प्लॉट तयार होईल त्याला आपण काय म्हणतो, स्मिथ चार्ट. किंवा ह्या प्लेनला आपण वेगळ्या भाषेत काय म्हणतो, कॉम्प्लेक्स गॅमा प्लेन. कळतंय का नाही. मग कॉम्प्लेक्स गॅमा प्लेन जे आहे त्याचं जे आउटर सर्कल काय, युनिट सर्कल, कारण गॅमाची व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. ठीक आहे. म्हणजे ही जी काही तुमची मॅग्निट्यूड दिसते पोलर फॉर्म मध्ये, गॅमाचा पोलर फॉर्म जो मिळवला आपण कॅल्क्युलेटरचा वापर करून, तुम्हाला माहिती रेक्टँग्युलरचं पोलर कसं करायचं, पोलरचं रेक्टँग्युलर कसं करायचं, तुम्हाला हे माहित आहे. मग जी मॅग्निट्यूड आली पोलर फॉर्म मधली ती मॅक्सिमम किती असू शकते, 1. म्हणजे युनिट सर्कल तुमचं. बरोबर आहे ना. आता आणि ते जे अँगल जो येतो फेज अँगल फाय, तो अँगल किती असेल,
either it can be 0 in between 360 डिग्री. तुम्हाला माहिती आहे अँगल किती असायला पाहिजे, 0 ते 360 मध्ये कोणताही. मग ते कुठून मोजायचं, या पॉझिटिव्ह रिअल ऍक्सिस पासून मोजायचं. मग इथून इथपर्यंत किती झाले 180 डिग्री, अजून पुढे गेलं असतं 360 डिग्री. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात तुमचा मॅग्निट्यूड आणि फायची व्हॅल्यू यानुसार तुमचा दिलेला गॅमा या युनिट सर्कल मध्ये कुठेतरी असेल. ठीक आहे, म्हणजे मॅग्निट्यूड समजा मॅक्सिमम किती आहे 1 ची असू शकते. आता इथं किती, समजा तुमचा पॉइंट किती दिलेला आहे बघा, इथं बघा एक गॅमाची व्हॅल्यू त्यांनी आपल्याला फॉर एक्झाम्पल म्हणून दिली की त्याची ज्याची मॅग्निट्यूड 0.5 आहे, म्हणजे युनिट्स. आता ही रेडियस पूर्ण टोटल रेडियस किती आहे सर्कलची 1, निम्मी किती 0.5, म्हणून तुमचा हा पॉइंट अर्ध्या पॉइंटला आलाय. आणि अँगल समजा हा जो फाय अँगल आहे तो समजा 53 इथं घेतलाय आपण. मग 53 चा अँगल इथून जर मोजायला सुरुवात केली तर कुठपर्यंत, इथपर्यंत येतो. ठीक आहे, म्हणून तुमचा पॉइंट कुठं आला, इथं आला. समजा तुम्हाला विचारलं की तुमची मॅग्निट्यूड 0.5 आहे गॅमाची आणि अँगल आहे 180 डिग्री, मग कुठं होईल रे तो पॉइंट. तर मग ड्रॉ करायचं. 0.5 कुठं आहे, इथून जर मोजलं 0.5 तर इथपर्यंत समजा आलं, कारण ह्या पॉइंटला काय आहे, इथं 1 आहे, कारण हा युनिट सर्कल आहे. आणि 180 डिग्री समजा फाय आहे, तर मग 180 डिग्री इथून मोजायला सुरुवात केली तर ती बरोबर इथपर्यंत येते. म्हणजे तुमचा दिलेला गामा आता कुठं आलाय, या ऍक्सिसवर आला. अशा पद्धतीने तुम्हाला गॅमाच्या व्हॅल्यू ह्या कॉम्प्लेक्स फाय प्लेन, म्हणजे हा स्मिथ चार्टच आहे, पुढे गेल्यावर तुम्हाला समजेल याचं रूपांतर स्मिथ चार्ट मध्ये कसं होतं. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुमचं कॉम्प्लेक्स गॅमा प्लेन. कॉम्प्लेक्स गॅमा प्लेन का म्हटले, कारण गॅमा हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, त्याला रिअल पार्ट आहे, इमॅजिनरी पार्ट आहे, म्हणून याला ह्या प्लेनला काय म्हणायचं, एक्स वाय प्लेन. जसं आपण म्हणतो ना एक्स वाय प्लेन, तसं मग गॅमा प्लेन, कॉम्प्लेक्स गॅमा. ठीक आहे, हा आता पुढे बघा, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, जे आपण मगाशी म्हटलो ना, काय काय म्हटलं बघा, देर आर टू फॅमिलीज ऑफ सर्कल. There are two families of circle present in the Smith chart. Constant resistance circle आणि constant reactance circle. आता सर्कल आहे म्हटल्यावर सर्कलची काहीतरी इक्वेशन असेल. सर्कलची इक्वेशन कशी असते, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर. अशी एक जनरल सर्कलची इक्वेशन आपण बऱ्याच वेळा शिकलेलो आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये. ठीक आहे, आता ह्या स्मिथ चार्टच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये सुद्धा, म्हणजे त्याचं बॅकग्राऊंड जे आहे स्मिथ चार्टचं कसं तयार करायचं काय ते, त्याचं डेरिवेशन जेव्हा आपण पूर्ण करतो, डेरिवेशन एक्झाम मध्ये येणार नाही, पण डेरिवेशन जेव्हा लास्ट स्टेपला येतं त्यावेळेस आपल्याला एक सर्कलचं इक्वेशन मिळतं, 2 मिळतात. मग कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. आता मग एक इक्वेशन जे मिळालं ते इक्वेशन काय असतं बघा, तर ते असं इक्वेशन मिळतं. ठीक आहे, कसं आलं बघा, गॅमा रियल मायनस आर. आर काय होता रे, आर काय होता तुम्ही आठवा, झेड जे आपण कॅल्क्युलेट केलं, झेड चा जो रिअल पार्ट आहे बघा तुम्ही स्क्रीनवर, रिअल पार्ट आर ने दाखवला आपण, इमॅजिनरी पार्ट एक्स ने दाखवला. आणि आपण काय म्हटलो, आर च्या व्हॅल्यू व्हॅरी केल्या की आपल्याला कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल मिळतात, आणि एक्स च्या व्हॅल्यू जर आपण व्हॅरी केल्या तर आपल्याला कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल मिळतात. बरोबर आहे ना. तर मग तो आर जो आहे हा तो आर आहे ह्या इक्वेशन मध्ये. मग इक्वेशन काय आली, अशी इक्वेशन आलेली आहे. गामा रियल व्हॅल्यू, आर कशाची रिअल व्हॅल्यू आहे, रिअल पार्ट आहे झेड चा बरं का, आणि हे कशाचा रिअल व्हॅल्यू आहे, रिअल पार्ट आहे गॅमाचा रिअल पार्ट, हा गॅमाचा इमॅजिनरी पार्ट. कळतंय का नाही, हे कन्फ्युजन करू नका. गॅमा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, आणि झेड हा सुद्धा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. ठीक आहे, झेड ला रिअल पार्ट आहे, इमॅजिनरी पार्ट आहे, गॅमाला रिअल पार्ट आहे, इमॅजिनरी पार्ट. तर गॅमाचा रिअल पार्ट मायनस आर डिवाइड बाय आर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस गामा इमॅजिनरी मायनस 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ही इक्वेशन पाहिल्या आपल्याला लक्षात काय येतं, इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. म्हणजे आपल्याला एक्सप्लेन काय करायचंय, समजून काय घ्यायचंय, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल म्हणजे नेमकं काय. तर कॅल्क्युलेशन करत करत जेव्हा अनालिसिस होत जातं त्यावेळेस शेवटला ही इक्वेशन आपल्याला मिळते. आता ह्या इक्वेशनचं कंपॅरिझन जर आपण सर्कलच्या इक्वेशनशी केलं, सर्कलची इक्वेशन जनरली काय असते, एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस वाय मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू समथिंग स्क्वेअर. कळतंय का नाही.
तर सेंटर काय असेल मग ह्या इक्वेशनचा जर आपण वापर केला तर सेंटर काय आहे? सेंटरचा पहिला कोऑर्डिनेट काय असेल तर हा असेल r डिवाइड बाय r+1 आणि दुसरा कोऑर्डिनेट काय असेल तर ह्या ब्रॅकेट मधला हा पोर्शन. ठीक आहे. आणि रेडियस काय असेल त्या सर्कलची तर ती ही रेडियस असेल 1/r+1. ठीक आहे. आता कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल्स आपल्याला मिळवायचे. मग आता आपल्याला करायचं काय, आरच्या व्हॅल्यू व्हॅरी करायच्या. त्यानुसार आरच्या व्हॅल्यू व्हॅरी केल्यानंतर आपल्याला सेंटर्स बदलणार आणि रेडियस बदलेल. बरोबर ना. आरची व्हॅल्यू इथं 0 टाकली, 1 टाकली, 2 टाकली, इथं 0 1 2 टाकली तर सेंटर बदलणार आहे आणि रेडियस बदलणार आहे. कोणाचे बदलणार आहे? रेजिस्टन्स सर्कलचे. जोशी समजतंय का? भाग्यश्री, आर यू गेटिंग दिस हो पॉइंट? सर. हा. आपण येस जर सर. आर ची व्हॅल्यू जर बदलली तर कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल्स जे आहेत त्याचं सेंटर बदलेल आणि रेडियस बदलेल. आता फॉर एक्झाम्पल आर ची व्हॅल्यू आपण 0 घेतली तर काय होईल? सेंटर काय होईल? 0 घेतलं तर 0 0, मग काय होईल? 0 होईल आणि इथं 0 आहेच आहे. आणि रेडियस किती होईल? किती होईल? 0 घेतली तर 1/1 1 राहील. ठीक आहे. आता आर ची व्हॅल्यू व्हॅरी केली. आता आपण 1 घेतली सेकंड केस. 1 जर घेतली तर काय होईल? इथं 1 घेतला आणि इथं 1 घेतला तर 1/2 0.5 आणि हा 0च राहील. रेडियस किती होईल? 1 घेतली तर 1/1 + 1 2, सो 0.5. मॅक्सिमम व्हॅल्यू घेऊन पाहिली. एखादी इन्फिनिटी घेतली तर इथं इन्फिनिटी घेतली, इथं इन्फिनिटी घेतली तर इन्फिनिटी डिवाइड बाय समजा आपण हे केलं तर इथं 1 होईल, इथं 0 होईल. इथं इन्फिनिटी घेतली तर इथं 0 येईल. 5 घेऊन पाहिली एखादी व्हॅल्यू, एक जस्ट रॅन्डमली व्हॅल्यू इथे घेतलेल्या आहे आरच्या व्हॅल्यू. तुम्ही दुसऱ्या व्हॅल्यू घेऊ शकता. 5 घेतली तर काय होईल? 5 डिवाइड बाय 5 + 1 6, मग काहीतरी असं येईल. आणि सेंटर हा दुसरा पॉईंट 0च आहे. हा इथं 6 येईल 1/6. ठीक आहे. तर तुमच्या एक लक्षात येईल, काय लक्षात येते? प्रत्येक कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल किती आहेत तुमच्या स्मिथ चार्ट मध्ये? एक नाहीये, 5 6 7 8 10 आहेत. त्याच्यामध्ये खूप सारे आहेत. स्मिथ चार्ट जर नीट बघितला तर खूप कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आहे. पण तुम्ही जर हा सेकंड कॉलम जर इमॅजिन केला, लक्षात घेतला, तर तुमच्या लक्षात येईल काय? प्रत्येक वेळेस या सर्कलचा सेकंड कोऑर्डिनेट 0 आहे. फक्त काय होतो? पहिला कोऑर्डिनेट बदलतो. कळतंय? मग तुमचा स्मिथ चार्टचा तुमचं स्ट्रक्चर कसं आहे असे बघा. इमॅजिनरी पार्ट ऑफ युअर गामा अँड रिअल पार्ट ऑफ युअर गामा. ठीक आहे ना. आता याच्यामध्ये तुमचा सेकंड कोऑर्डिनेट काय आहे? 0 0 0 आहे आणि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बदलतो. आता ते आपण बघूया कसं कसं होते. बघा बघा इथे हा. आता बघा इथे तुमची रेडियस 0.5 आणि सेंटर काय? 0.50. 0.50 कुठे येईल रे? कुठे येईल? किंवा तुमचा पहिला पॉईंट घेऊ. चला आपण पहिला पॉईंट कुठं आहे? तुमच्या कॉम्प्लेक्स गामा प्लेन मध्ये 0 0 ला आहे. 0 0 कुठं आहे? इथं आहे. बरोबर आहे का? हा. आणि रेडियस किती आहे? सर्कल ड्रॉ करायचं आहे आपल्याला, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. रेडियस किती घ्यायची? 1 घ्यायची. मग ती 1 ची रेडियस कशी येईल? अशी येईल ना. मग आता आपण याला काय म्हणायचं? याला कोणतं सर्कल म्हणायचं? कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, वेअर आर इज इक्वल टू किती? 1. दुसरा सर्कल काय आहे? त्याचे सेंटर काय आहे? 0.5 आणि 0. 0.5 कुठं आहे? या एक्स ऍक्सिस वर, म्हणजे गामा आर वर 0.5 इथं कुठेतरी असेल. कारण हा बाहेरचा सर्कल काय? युनिट सर्कल. 0.5 आणि दुसरा पॉईंट काय? 0. म्हणून या ऍक्सिस वर हा सेंटर आला. आणि त्याची रेडियस किती? 0.5. मग तुम्हाला माहिती आहे इकडे 0.5 आहे, इकडे 0.5 आहे. कारण हे किती? 1 आहे. मग सर्कल कसा ड्रॉ करायचा? असा तुमचा सर्कल येऊन जाईल. मग याला काय म्हणायचं? आर इज इक्वल टू हा सॉरी हा किती होता? आर इक्वल टू 0 सर्कल. म्हणजे हा तुमचा जो बाहेरचा सर्कल होता ते कोणता होता? आर इक्वल टू 0 सर्कल. याला काय म्हणायचं? सेकंड जो सर्कल ड्रॉ केला तो आर इक्वल टू 1 सर्कल. कळतंय का नाही? म्हणजे बघा, आर इक्वल टू 0 असताना मोठा सर्कल मिळाला, आर इक्वल टू 1 असताना कमी रेडियसचा सर्कल मिळाला. याचा अर्थ काय? आणखी जर तुम्ही आर इक्वल टू वाढवला, आर जर इन्फिनिटी केला तर काय होते? रेडियस अजून कमी होते. म्हणजे तुमचा
आर इन्फिनिटी केला, आर इन्फिनिटी केला तर तुमचा रेडियस काय होईल, 0 होऊन जाईल. कळतंय का नाही? आता आर तुमचा 0 होता तर त्यावेळेस तुम्हाला मोठा सर्कल मिळाला बाहेरचा. नंतर आर 1 केला तर तुमचा 2 नंबर सर्कल आतमध्ये आला. ठीक आहे. म्हणजे आर जसं जसं वाढवत जाऊ तसं तसं तुमचा कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल सर्कलच्या आतमध्ये ह्या सर्कलच्या आतमध्ये सुद्धा येईल, आतमध्ये येईल, म्हणजे छोटा होत जाईल. बरोबर आहे ना? हा, मग आता फॉर एक्झाम्पल 5 केला, 5 केला तर मग सेंटर काय होतंय, जवळपास जवळपास 5/6 म्हणजे जवळपास 0.9 च्या आसपास काहीतरी येईल. 0.9 कुठं असेल, ह्याच्यावर या रिअल ऍक्सिसवर इथं कुठेतरी असेल. म्हणजे हा तुमचा पॉइंट झाला. 0.9 अँड 0 हा तुमचा सेंटर झाला. आणि रेडियस किती सांगितली मग, 1/6 म्हणजे किती, खूप छोटी. मग तो तुमचा सर्कल कसा येईल, असा काहीतरी येईल. ठीक आहे. असे काहीतरी वेगळे सर्कल्स येतील. म्हणजे सगळे सर्कल्स तुमचे असे तयार होतील. याला काय म्हणायचं मग, R=0 सर्कल, R=1 सर्कल, R=5/6 5 सर्कल. असं करत करत तुमचे हे सर्कल्स कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल ड्रॉ केले जातात. समजलं? हे कशावरून केलं, ही आपल्याला इक्वेशन मिळते की ज्याच्यामध्ये आर आहे. ठीक आहे. हा झाला तुमचा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेंटरचा, हा झाला सेकंड कोऑर्डिनेट, तो इथं आला. सेंटर आपल्याला मिळाले आणि रेडियस कोणती, 1/r+1 ही रेडियस इथं आली. ठीक आहे. हा आर म्हणजे काय, तुमचा जो ZL आहे, नॉर्मलाइज लोड इम्पिडन्स, त्याच्यामध्ये आपण काय नोटेशन वापरले, रियल पार्ट इज आर प्लस जे एक्स, इमॅजिनरी पार्ट इज एक्स. ठीक आहे. या आरच्या व्हॅल्यू जर व्हॅरी केल्या तर आपल्याला कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल मिळतात, आणि एक्सच्या व्हॅल्यू जर व्हॅरी केल्या इमॅजिनरी पार्टच्या तर आपल्याला कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल मिळतात. तर आपण आता काय बघितलंय की कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल तुम्ही जर सगळे बघितले तर एक पॉइंट नेहमी हा 1-0 मधून जातो. सर्कलचा सर्कल हा 1-0. आता हा पॉइंट कोणता असेल रे, हा 1,0 असेल की नाही. म्हणजे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल जेवढे तुम्ही ड्रॉ करणार आहे स्मिथ चार्ट मध्ये, जेवढे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आहे ते कोणत्या पॉइंट मधून जातात, कॉमन पॉइंट मधून 1,0 इथूनच जातात. कळतंय का तुम्हाला? फक्त तुमचा सेंटर कुठे शिफ्ट होतो, सेंटर हा रिअल ऍक्सिस वर असतो. सेंटर बघा ना, सेकंड पॉइंट नेहमी काय आहे तुमचा 0, म्हणजे हा इमॅजिनरी पार्ट ची व्हॅल्यू वाढतच नाही गॅमाच्या. कळते की नाही? म्हणजे हा नेहमी काय असतो 0. म्हणून तुमच्या प्रत्येक कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कलचा सेंटर, प्रत्येक कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कलचे सेंटर्स या तुमच्या रिअल ऍक्सिस वर असतात, गॅमाच्या रिअल ऍक्सिस म्हणजे आपल्या भाषेत एक्स ऍक्सिस वर असतात. हा एक पॉइंट, ही पहिली प्रॉपर्टी. दुसरी प्रॉपर्टी काय, प्रत्येक सर्कल 1,0 मधून जातो. कळलं? हा, आता असे ते सर्कल दिसतात बघा. बघा स्क्रीनवर, हा शेवटचा बाहेरचा सर्कल कोणता आहे, R=0 वाला. नंतर R=1 वाला आहे हा सर्कल. नंतर R=5 वाला सर्कल हा आहे. R=10 म्हणजे जसं जसं R वाढत जातो तसं सर्कल आपला छोटा होत जातो. ठीक आहे ना? आणि सगळे सर्कल्स 1,0 मधून जातात. आणि शेवटचा सर्कल जेव्हा R∞ असतो तेव्हा तो सर्कलची रेडियस 0 होऊन जाते. म्हणजे तो तुमचा एक पॉइंट असतो, शेवटचा पॉइंट. कळालं? असं याला, या सगळ्या सर्कल्सला म्हणतात कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल. मग शेवटचा जो सर्कल बाहेरचा मिळालाय R=0 असताना त्याला युनिट सर्कल सुद्धा म्हणतात. आणि हा कोणता ऍक्सिस आहे, गॅमाचा इमॅजिनरी ऍक्सिस, गॅमाचा रिअल ऍक्सिस, आणि हे कॉम्प्लेक्स गॅमा प्लेन. तर तुम्हाला कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल समजले का प्रदीप, अमित, भाग्यश्री, जोशी? कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल समजले का, कसे तयार होतात? येस, हो सर. ठीक आहे. आता आपण बघूया कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कलच्या बाबतीत बघूया. आता कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल जे आहेत त्याच्या रिलेटेड जी मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऍट द एंड ऑफ डेरिवेशन जी मिळते ती अशी मिळते बघा. गामा रियल -1 स्क्वेअर प्लस गामा इमॅजिनरी -1/x ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/x ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे जर इक्वेशन आपण सर्कलच्या इक्वेशनशी कम्पेअर केलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल ही इक्वेशन सर्कलची आहे, हो की नाही? आता सर्कल आलं म्हटल्यावर त्याला सेंटर आलं, रेडियस आलं, हे दोन पॅरामीटर असल्याशिवाय सर्कल तयार होऊ शकत. ठीक आहे ना?
आता या इक्वेशन वरून आपण शोधायचं सेंटर किती असला पाहिजे सर्कलचा आणि रेडियस किती असली पाहिजे. किती आहे सेंटर बघा. सेंटर इज हा जो पॅरामीटर दिसतोय हा कॉन्स्टंट इथं आला. पहिला कोऑर्डिनेट आपल्याला सेंटरचा मिळाला. दुसरा कोऑर्डिनेट कोणता, हा जो सेकंड पॅरामीटर आहे सेकंड ब्रॅकेट मध्ये, तो जो काही असेल तो सेकंड कोऑर्डिनेट असतो आपल्या सेंटरचा. आणि रेडियस काय, रेडियस म्हणजे ह्या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे काय आहे दॅट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल. आता तुमच्या लक्षात येईल हा एक्स काय आहे. मग आपण बघितलंय काय, तुमचा जो नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स आहे त्याचा रिअल पार्ट आपण आर ने डिनोट करतो आणि इमॅजिनरी पार्ट एक्स ने डिनोट करतो. तर मगाशी आपण कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल बघितले, ते कसे मिळवले, आर ची व्हॅल्यू व्हॅरी करून. आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल आपल्याला कसे मिळणार आहे, हा इमॅजिनरी पार्ट जो आहे एक्स त्याच्या व्हॅल्यू व्हॅरी करून आपल्याला काही सर्कल्स मिळणार आहेत. ठीक आहे. आणि हा झेडेल कुठून आलाय, काही नाही, आपला नेहमीचा जो झेडेल असतो त्याला आपण Z0 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स मिळतो. हा बघा, आता व्हॅल्यू आपण व्हॅरी करून बघू, कशा कशा व्हॅल्यू बदलत आहे, कसे कसे सर्कल तयार होत आहे आपण बघूया. बघा, एक्स ची व्हॅल्यू जर व्हॅरी 1 केली, एक्स ची व्हॅल्यू पहिली केस, एक्स ची व्हॅल्यू जर 1 केली तर इथं काय होईल, सेंटर काय होईल 1, 1/1 1 आलं. रेडियस किती होईल 1 होईल. नंतर एक्स ची व्हॅल्यू, आता ह्या रॅन्डमली व्हॅल्यू घेतलेल्या आहे बरं का, ह्या ज्या एक्सच्या व्हॅल्यू घेतल्यात त्या रॅन्डमली घेतल्या, तुम्ही कोणत्याही व्हॅल्यू घेऊ शकता. ठीक आहे. आता समजा एक्स ची व्हॅल्यू -1 घेऊन बघितली तर काय होईल, 1/-1 म्हणजे सेंटर काय आला सर्कलचा 1 -1. आणि रेडियस किती येईल 1/-1 म्हणजे -1. पण लक्षात ठेवा रेडियस कधी मायनस मध्ये असते का रे, नाही, रेडियस कधीच मायनस मध्ये नसते. म्हणून मग रेडियस घेताना ती मॉड मध्ये घेतात. म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू जर -1 टाकली, 1/-1 -1 आणि मॉडच्या बाहेर आला तर 1 होतं. म्हणजे किती आली रेडियस, या सर्कलची रेडियस 1 येईल. समजा एक्स 0 घेतला तर 0 घेतला तर काय होईल, 1/0 इन्फिनिटी येते. आणि हा 1 तर कॉमनच आहे. आणि इथं जर 0 घेतला तर 1/0 इन्फिनिटी, सो रेडियस इज इन्फिनिटी. जर एक्स आपण इन्फिनिटी घेतला तर 1/∞ काय येईल 0. म्हणजे तुमचं सेंटर आलं 1 0, 1/∞ 0 असं आलं. असं करत करत आपण पाहिजे तेवढ्या व्हॅल्यू टाकून पाहिजे तेवढे सेंटर्स आणि रेडियस मिळू शकतो. म्हणजे पाहिजे तेवढे सर्कल्स मिळू शकतो. त्या सगळ्या सर्कल्सला काय म्हणतात, कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल. का बरं रिएक्टन्स, कारण हा एक्स म्हणजे काय आहे, एक्स म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेडएल. म्हणजेच काय, रिएक्टन्स. याला काय म्हणतात, रेजिस्टन्स, कळतंय, आणि याला काय म्हणतात रिएक्टन्स. तुम्ही झेडएलचा हे बघा ना, इम्पेडन्स म्हणजे काय असतं, इम्पेडन्स म्हणजे काय असतं बघा, रेजिस्टन्स प्लस रिएक्टन्स. हा, झेड इम्पेडन्स नेहमी इम्पेडन्स कॉम्प्लेक्स नंबर असतो आणि त्याला 2 पार्ट असतात, रेजिस्टिव्ह पार्ट आणि रिएक्टिव्ह पार्ट. रेजिस्टन्स, रिएक्टन्स. ऍडमिटन्स मध्ये 2 पार्ट असतात, कंडक्टन्स आणि ससेप्टन्स. आणि असं नेसेसरी नाहीये का रेजिस्टन्स पार्ट आणि रिएक्टन्स पार्ट असलाच पाहिजे. कधी कधी रेजिस्टन्स पार्ट 0 असतो, कधी कधी रिएक्टन्स पार्ट 0 असतो. कळतंय, वायच्या बाबतीत सुद्धा तेच होऊ शकतं. आता बघा, आता याच्यावरून आपल्याला सर्कल ड्रॉ करायचे आहे. आता याचा जर विचार केला तर कुठं सर्कल ड्रॉ करायचे, आपले नेहमीच ठरलेलं आहे काय, कॉम्प्लेक्स गामा प्लेन घ्या. वाय ऍक्सिस म्हणजे गामाचा इमॅजिनरी पार्ट असतो आणि हा जो ऍक्सिस असतो गामाचा रिअल पार्ट असतो. गामा म्हणजे रिफ्लेक्शन कोएफिशियंट. तिची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असते, 1 असते. 1च्या पुढे गामा नसतो. म्हणून शेवटचं सर्कल काय असतं, बाहेरचं सगळ्यात आउटर मोस्ट युनिट सर्कल त्याला म्हणतो. ठीक आहे. त्या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये जेवढे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल येतील, जेवढे कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल येतील, तेवढेच आपण स्मिथ चार्ट मध्ये ठेवतो. एवढं एक आणखी लक्षात ठेवा. आता ज्यावेळेस आपण ह्या सेकंड कॉलम ज्यावेळेस नीट बारीकाईने ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षात येईल एक कोऑर्डिनेट नेहमी 1 असतो बघा. पहिला सेंटरचा पहिला कोऑर्डिनेट 1 असेल आणि दुसरा कोऑर्डिनेट काय व्हॅरी होतोय. कसा व्हॅरी होतोय, कधी पॉझिटिव्ह असतोय, कधी निगेटिव्ह असतोय, कधी इन्फिनिटी, कधी 0. कळतंय का.
मग तो मला सांगा ना, मग कुठं असेल रे हा सेंटर? आता हे किती सर्कल आहे? 1 2 3 4 5 6. अजूनही आपण व्हॅल्यू टाकत गेलो वेगवेगळ्या, तर वेगवेगळे सर्कल्स आपल्याला मिळतील. ठीक आहे, हे सगळे सर्कल्सचा पहिला कोऑर्डिनेट काय असतो? 1 असतो. फक्त दुसरा कोऑर्डिनेट सेंटरचा बदलत जातो. आता पहिला कोऑर्डिनेट कुठं असतो? ह्या ऍक्सिस वर घ्यायचा का ह्या ऍक्सिस वरचा कोऑर्डिनेट आहे हा पहिला? तर हा असतो एक्स ऍक्सिस. आपण जनरली कोऑर्डिनेट कसे लिहितो? एक्स कॉमा वाय लिहितो की नाही? लिहितो ना. मग एक्स ऍक्सिस वर काय आपलं रिअल पार्ट ऑफ गामा, वाय ऍक्सिस वर काय आपला इमॅजिनरी पार्ट. मग आता बघा ना तुम्ही, एक्स काय आहे? म्हणजे हा पहिला कोऑर्डिनेट काय आहे? 1 1 1. मग आता 1 कुठं घ्यायचं आपण? तर इथं 0 असतो समजा, तर इथं 1, इथं 2 घेता येईल आपल्याला, इथं 3. ठीक आहे. आणि हे सेकंड जे कोऑर्डिनेट्स आहेत, हे सेकंड कोऑर्डिनेट्स, हे सेकंड कोऑर्डिनेट कोणत्या ऍक्सिस वरचे? वाय ऍक्सिस वरचे. पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 -1 -2 -3. आता बघा, पहिलं सर्कल जर ड्रॉ करायचं ठरलं आपण, तर कसं ड्रॉ करावं लागेल रे? सेंटर 1 1 कुठे आहे? सेंटर 1 1 हा 1 इथं, फर्स्ट क्वाड्रंट. हा इथं कुठेतरी येईल ना, बरोबर आहे का वैष्णवी? हो सर. हा, आणि त्याची रेडियस किती आहे? 1 आहे. मग त्याची रेडियस 1 जर घेतली तर ती 1 कशी येईल? रेडियस घ्यायची 1. मग आपण असे काहीतरी रेडियस येईल समजा. दुसरा सर्कलचं कुठे आहे? 1 -1 ला. मग 1 -1 कुठं आहे? हा फोर्थ क्वाड्रंट. आहे, खाली येईल ना, इथं कुठेतरी येईल. 1 -1 इथं कुठेतरी येईल. मग हा तुमचा सेंटर आणि रेडियस किती आहे? 1. म्हटल्यावर तुमचा असा काहीतरी येईल, तो असं काहीतरी येईल. ठीक आहे. पुढे 1 इन्फिनिटी, असं करत करत आपण प्रत्येक सर्कल ड्रॉ करत चाललोय. याला काय म्हणायचं मग? एक्स इक्वल टू 1 सर्कल. याला दुसरा सर्कल कधी मिळाला? एक्स -1 असताना. मग दुसऱ्या सर्कलला काय म्हणायचं? एक्स इक्वल टू -1 सर्कल. ठीक आहे. अशा पद्धतीने एक एक सर्कल आपण या गॅमा प्लेन मध्ये ड्रॉ करत जातो. ते दिसतील कसे आता ते आपण पुढच्या स्क्रीनवर बघू. बघा असे दिसतंय. बघा, तुम्हाला डायरेक्ट लक्षात येणार नाही, पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. हा सगळ्यात पहिल्यांदा काय आहे? हा युनिट सर्कल आहे. हा तुमचा इमॅजिनरी पार्ट ऑफ गॅमा, हा रिअल पार्ट ऑफ गॅमा. ठीक आहे. हा, आता बघा तुमचा दुसरा पॉइंट नेहमी काय असतो? पहिला पॉइंट काय असतो? नेहमी 1 असतो. 1 असतो की नाही? कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल जे आहेत त्यांचा सगळ्या सर्कलचा पहिला पॉइंट, पहिला सेंटरचा पहिला कोऑर्डिनेट हा 1 असतो. आता युनिट सर्कलचा जर विचार केला, आपलं नेहमीच ठरलेलं काय आहे? गामाचा रिअल पार्ट, इमॅजिनरी पार्ट आणि एक शेवटचं युनिट सर्कल असतं. ठीक आहे. युनिट सर्कल म्हणजे त्याची रेडियस 1, म्हणजे हा पॉइंट काय झाला? 1, 0. ठीक आहे ना? 1, 0 म्हणजे तुमचा 1 कुठं आहे? रिअल ऍक्सिस वर इथं आहे. आणि ठरलंय काय? का प्रत्येक सर्कलचा एक कोऑर्डिनेट 1 असतो, दुसरा कोऑर्डिनेट कमी जादा होतो. ठीक आहे, वाय ऍक्सिस वर. आता पहिला कोऑर्डिनेट कोणता आहे? 1 आहे. दुसरा कोऑर्डिनेट काय आहे? वाय ऍक्सिस वर कमी जादा होईल. म्हणजे तुमची जी लाईन असेल ती अशी असेल. म्हणजे पहिला कोऑर्डिनेट ह्या लाईनवर प्रत्येक पहिला कोऑर्डिनेट सेंटरचा 1 2 3 -1 -2 -3 त्यानुसार सर्कल ड्रॉ करायचे. कळलं? मग आता बघा, इथे जर बघितलं, हा युनिट सर्कल सोडून द्या आता. आता इथं तुमचा 1 0 आहे पॉइंट. ठीक आहे. 1 0 नुसार आपल्याला सेंटर शोधायचे. तर पहिला सर्कल कुठे आहे बघा? 1 1 सेंटर असलेला, 1 1 सेंटर, रेडियस 1. आता 1 1 सेंटर कुठं आहे? कुठं आहे शोधा. 1 इथं झाला आणि दुसरा 1 इथे समजा, तर इथं झाला तुमचा सेंटर. ठीक आहे. 1 1 सेंटर. ठीक आहे. आणि त्यानुसार सेंटरची रेडियस किती आहे? 1. सेंटर 1 1, रेडियस किती? 1. त्यानुसार ह्या सेंटरला रेडियस 1 मानून जर सर्कल ड्रॉ केला तर तो असा आहे. बघा, म्हणून त्याला काय म्हटलं? एक्स इक्वल टू 1 सर्कल. तो युनिट सर्कलला कुठं कट करतोय? कुठं कट करतोय बघा? युनिट सर्कलला कुठं कट केलं त्याने? युनिट सर्कल तर आपलं नेहमीच आहे. हे युनिट सर्कल आहे. हे बघा, हे सर्कल युनिट सर्कल आहे. त्याला एक्स इक्वल टू 1 सर्कलने कुठं कट केलंय? एवढ्या पोर्शन मध्ये कट केलं. म्हणजे युनिट सर्कलच्या बाहेर हा सर्कल कोणता आहे? हा पोर्शन आपल्याला पाहिजे का नको? नको. आपल्याला नकोय हा सर्कल, हा पॉइंट पोर्शन.
फक्त कोणता पोर्शन आपल्याला पाहिजे कामाचा आहे एवढाच पोर्शन जो युनिट सर्कलच्या आतमध्ये येतो. मग ह्या पोर्शनला काय म्हणणार आपण? एक्स इक्वल टू 1 सर्कल. कळालं का तुम्हाला? वैष्णवी कळालं का? येस सर. हा, आता आपण दुसरा सर्कल बघूया. तोपर्यंत मी हे इरेज करतो. ठीक आहे, आता याला इरेज केलं. पण लक्षात ठेवा, आपला जो पोर्शन आहे एक्स इक्वल टू 1 सर्कलचा, तो कोणता पोर्शन कामाचा आहे? फक्त एवढा पोर्शन कामाचा आहे, कारण तो युनिट सर्कलच्या आतमध्ये येतो. मग त्याला आपण काय म्हणतो? एक्स इक्वल टू 1 असं म्हणतो. ठीक आहे, आता आपण बघूया की दुसरं सर्कल कुठं आहे. दुसरं सर्कलचं सेंटर आहे 1 - 1 आणि रेडियस आहे परत 1. रेडियस परत 1 आहे, पण सेंटर आहे 1 - 1. मग 1 - 1 कुठं आहे याच्यावर शोधू आपण. पहिला कोऑर्डिनेट 1 इथं आहे, दुसरा कोऑर्डिनेट -1 कुठं आहे? इथं कुठेतरी असेल. मग तो इथं सर्कलचा सेंटर येईल. त्यानुसार रेडियस 1 घेऊन जर सर्कल ड्रॉ केला तर तो असा होईल, बरोबर. आणि या युनिट सर्कलच्या बाहेर जो पोर्शन जातो तो आपल्याला नकोय. या सर्कल कोणता आहे? मग एक्स इक्वल टू -1 सर्कल, बरोबर. आता हा पोर्शन नकोय आपल्याला. मग आपल्याला कोणता पोर्शन पाहिजे? युनिट सर्कल मधला आतमधला पोर्शन, फक्त एवढा. इथून सुरू होतो, युनिट सर्कलला इथं संपतो. मग याला आपण काय म्हणायचं? एक्स इक्वल टू -1. कळालं का? म्हणजे तुमचं युनिट कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कलचा एक कोऑर्डिनेट नेहमी काय असतो? 1 असतो. दुसरा कोऑर्डिनेट ह्या ऍक्सिस वर बदलतो. म्हणजे बघा, आता एक्स इक्वल टू -1 चा सर्कल हा झाला. एक्स इक्वल टू 0.5 चा सर्कल असा होतो. म्हणजे हा सर्कल हा तसा ऍक्च्युली फार मोठा असेल, फक्त आपण कोणता पोर्शन घेतला एक्स इक्वल टू 0.5 सर्कलचा? फक्त एवढाच, युनिट सर्कलच्या आतमधला. म्हणजे कोणता? एवढाच पोर्शन घेतला. मग याला काय म्हणायचं? एक्स इक्वल टू 0.5. एक्स इक्वल टू 0 कधी असेल? हा असेल. एक्स इक्वल टू -0.5 चा सर्कल कोणता? हा पोर्शन वाला, एक्स इक्वल टू -0.5. आणि एक्स इक्वल टू -1 हा जो आपण घेतला, आता ड्रॉ केला तो. अशा पद्धतीने काय कोणते सर्कल्स मिळाले? कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स. म्हणजे बघा, कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल जर आपण बघितलं तर असं येतील बघा, असे येतील. कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल चे पोर्शन्स, युनिट सर्कल मध्ये बसणारे पोर्शन्स. वैष्णवी समजलंय का? भाग्यश्री, स्नेहल? येस. येस सर. एवढेच पोर्शन आपण घेतले. आता हे ऍक्च्युली सर्कल्स आहेत, पण आपल्याला युनिट सर्कलच्या आतमध्ये जेवढा पोर्शन उरतो तेवढाच आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. म्हणून दिस इज एक्स इक्वल टू 2 सर्कल. कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल एक्स इक्वल टू 1 चा आहे. एक्स इक्वल टू 0.5 नंतर कमी झालं, एक्स इक्वल टू 0 झालं. एक्स आता निगेटिव्ह झाले, एक्स इक्वल टू -0.5, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2. ऑल दीज आर कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स विच आर ड्रॉन ऑन कॉम्प्लेक्स गामा प्लेन. आणि हाच एक स्मिथ चार्टचा भाग आहे. मग आता आपण कोणत्या दोन प्रकारच्या सर्कलच्या फॅमिलीचा विचार केला? बघा, आपण इथं म्हटलोच होतो काय की देर आर, बघा 4 नंबरचा पॉइंट बघा, देर आर 2 फॅमिलीज ऑफ सर्कल प्रेझेंट इन स्मिथ चार्ट. कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल म्हणजे आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1 वगैरे वगैरे, अँड कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1 चे सर्कल्स. ठीक आहे. कॉन्स्टंट रेजिस्टन्सचे सर्कल कसे दिसतात? असे दिसतील. तुम्हाला मी ड्रॉ करून दाखवतो. कॉन्स्टंट रेजिस्टन्सचे सर्कल असे दिसतील. त्याचं सेंटर नेहमी काय असतं? नेहमी काय असतं? सेंटरचा एक कोऑर्डिनेट नेहमी 0 असतो. म्हणजे काय? तुमच्या रिअल ऍक्सिस आहे बघा, असे दिसतात. इथं ड्रॉ केलेलं आहे मी ऑलरेडी. बघा, ह्या पद्धतीने दिसतात. कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल सगळे असेच दिसतील. एक पॉइंट त्याचा नेहमी 1,0 मधून जातो आणि दुसरे असे दिसतील बघा. कळलं का? म्हणजे युनिट सर्कलच्या आतमध्ये. आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल कसे दिसतील? तर ते असे दिसतील. हे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल बघा कसे दिसत आहेत. हे सगळे कुठं कोणते कन्सिडर केले आपण? या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये येणारे. म्हणजे आर इक्वल टू 10 सर्कल, आर इक्वल टू 5 सर्कल, आर इक्वल टू 1 सर्कल, आर इक्वल टू 0.3 सर्कल अँड आर इक्वल टू 0 सर्कल. आर इक्वल टू 0 सर्कल म्हणजे नेहमी काय असतं? युनिट सर्कल असतं. युनिट सर्कल. ठीक आहे ना? की ज्याची रेडियस 1 आहे. कुठून रेडियस 1? इथून रेडियस. बरं का, ही रेडियस वेगळी. ही रेडियस 1 आहे ओरिजिन पासूनची.
त्यामुळं जो सर्कल ड्रॉ केला ओरिजिन पासूनच्या रेडियस 1चा त्याला युनिट सर्कल म्हणतात. आणि ह्या बाकीच्यांच्या रेडियस कुठून सुरू होतात? इथून सुरू होतात. याची रेडियस इथून सुरू झाली, याची रेडियस इथून सुरू झाली, याची रेडियस एवढी आहे, कळालं का? ही रेडियस वेगळी, युनिट सर्कल हा आहे. सो युअर कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल लुक लाईक दिस इन स्मिथ चार्ट. आणि कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल कशी दिसणार आहे? तर ते असे दिसणार आहे. मग कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आणि कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल दोन्ही आपण जर त्या युनिट सर्कलच्या आतमध्ये ड्रॉ केलं तर आपल्याला स्मिथ चार्ट मिळतो. तो कसा दिसतो आपण बघूया. असं स्मिथ चार्ट दिसतो बघा स्क्रीनवर. बघा हे काय तुमचे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल आहे बघा, ज्याचा सेंटर नेहमी रिअल ऍक्सिसवर असतो, एक्स ऍक्सिस थोडक्यात असतो. बघा हे सगळे काय कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, हे सगळे असे की ज्यांचा सेंटर नेहमी इथं असतो. आणि कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल कुठे आहे बघा, याच्यावर कुठे आहे कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल? बघा ते कसे असतात? ते असे असतात, अशा लाईन्स, बरोबर आहे ना? कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल्स. समजलं का रे स्नेहल, वैष्णवी, भाग्यश्री इथपर्यंत? येस सर. हा बघा, म्हणजे कोण दोन सर्कल्स आहे, कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, कॉन्स्टंट रिॲक्टन्स सर्कल्स. बघा कॉन्स्टंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सर्कल. आता हे जे लाल मधला जो सर्कल दिसतोय याला नेहमी, जो सेंटरला सर्कल असतो त्याला नेहमी काय म्हणतात? मग कॉन्स्टंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सर्कल. म्हणजे हा जो सेंटरचा सर्कल असेल त्याला रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंटचा सर्कल म्हणतात. आता हा एरो एक लक्षात घ्या, टुवर्ड्स जनरेटर. या दिशेला जर तुम्ही गेले डिस्टन्स शोधत शोधत तर त्याला म्हणायचं टुवर्ड्स, यू आर गोइंग टुवर्ड्स जनरेटर. जनरेटर म्हणजे काय? तुमची जी ट्रान्समिशन लाईन असते तिच्यामधून जो सिग्नल चाललाय याचा काय असतो सुरू, एक एंड काय असतो? सोर्स एंड, आणि एक असतो लोड एंड, बरोबर आहे ना? सोर्सलाच काय म्हणतात? जनरेटर सुद्धा म्हणतात, म्हणजे सिग्नल तयार करणारा सोर्स. ओके, मग ज्यावेळेस तुम्ही ह्या दिशेला स्मिथ चार्टवर जातात त्यावेळेस आपण काय म्हणतो? यू आर गोइंग टुवर्ड्स जनरेटर. अँड यू आर गोइंग in anti-clockwise direction, then we say that we are moving away from the generator. आणि हे स्केल बघा, स्केल इन वेव्हलेंग्थ. आउटर मोस्ट सर्कलच्या तिथे 3 स्केल असतात, आपण असं म्हटलो. ओके, स्केल इन वेव्हलेंग्थ म्हणजे इथे ना वेव्हलेंग्थच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात. स्मिथ चार्ट जो आपण कागद आपण हातात जेव्हा धरू त्यावेळी इथे ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात त्या वेव्हलेंग्थच्या दिलेल्या असतात. 1 लॅम्बडा, 2 लॅम्बडा अशा व्हॅल्यू इथे दिलेल्या असतात. आता या व्हॅल्यू कशाला लागतात? आपल्याला मेजरमेंट करायला लागतात. ठीक आहे, अजून बघा या स्मिथ चार्ट मध्ये काय दिसतंय? इथे 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 काही चार्ट दिसतं बघा, इथे काही स्केल्स दिसतात. ही पहिली लाईन कशाची तरी आहे, दुसरी त्याच्या खाली एक लाईन आहे. स्केल्स म्हणजे काय? आपण जर फुटपट्टी घेतली, पट्टी आपली, ठीक आहे, लाईन मारण्याची, तर त्याच्यावर स्केल असतं की नाही? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तसे या स्मिथ चार्टवर सुद्धा स्केल्स असतात. मग ते स्केल्स कुठं असतात? या आउटर मोस्ट सर्कलवर असतात, आणि इथं खाली पण दिलेले असते ह्या लाईन, याच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे बघा, कळतंय ना? ठीक आहे, आता याच्यामध्ये काय दिसतंय अजून बघा. Thus, the first step in analyzing the transmission line is to locate the normalized load impedance on the chart. आपण नेहमी काय करतो? कॅपिटल ZL ला Z0 डिवाइड केल्यावर स्मॉल ZL मिळतं, म्हणजे नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स. तो नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स या स्मिथ चार्टवर आपल्याला आधी सगळ्यात दाखवावा लागतो. म्हणजे सगळ्यात कोणता पॉईंट पहिल्यांदा शोधायचा? तर नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स ZL, स्मॉल ZL. ठीक आहे, हे याच्यावर शोधायचं. स्मॉल ZL ची व्हॅल्यू किती असते रे? स्मॉल ZL ची व्हॅल्यू किती असते? आपण काय सिम्बॉल वापरतो वैष्णवी? स्मॉल ZL ला रिअल पार्ट असतो, इमॅजिनरी पार्ट असतो, ते कशाने दाखवतो? R plus JX. व्हेरी गुड, R+JX. मग आता आपल्याकडं वैष्णवी कॉन्स्टंट R चे सर्कल्स आहेत का? हो. आणि कॉन्स्टंट X चे सर्कल आहेत का? हो. हा, मग आपल्याला R ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, X ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, त्यानुसार हा ZL चा जो काही पॉइंट आहे तो ह्या चार्टवर आपल्याला ड्रॉ करता येईल का? दाखवता येईल का? हो. कसं करायचं माहितीये का? 2 मिनिटं ऑडिओ चालू ठेव. आपल्याकडं R चे सर्कल आहेत ना, R चा हा एक सर्कल आहे बघा,
हा एक सर्कल आरचा आहे, दुसरा आरचा सर्कल, तिसरा आरचा सर्कल, चौथा आरचा सर्कल, अशा आपल्या आरची जी काय व्हॅल्यू असेल तो सर्कल निवडायचा. नंतर जी काय व्हॅल्यू असेल, एक्सचे सर्कल कसे असतात, असे असतात, असे असतात, असे असतात, असे असतात, असे असतात. मग हे आर ची व्हॅल्यू आणि एक्स ची व्हॅल्यूचे जे व्हॅल्यू दिल्या त्या निवडायचे आणि ते जिथे इंटरसेक्ट करतील, दोन्ही सर्कल जिथे इंटरसेक्ट करतील तो पॉइंट म्हणजे आपला ZL चा पॉइंट. हा सगळ्यात पहिली स्टेप आहे स्मिथ चार्टच्या बाबतीत. यू हॅव टू शो द लोकेशन ऑफ ZL complex normalized load impedance on the Smith chart. Next, a circle is drawn that represents the reflection coefficient or SWR. The center of the circle is the center of the chart. The circle passes through normalized load impedance. म्हणजे काय करायचं, तुमचं कर्कटक असतं, मराठीत सांगायचं ठरलं तर कर्कटकचं सेंटर काय करायचं, पेन्सिल लावायचं त्याला, तो ह्या चार्टच्या सेंटरला ठेवायचा आणि दुसरं जे टोक आहे ते नॉर्मलाइज लोड इम्पेडन्स तुम्ही जिथं शोधलाय ना त्याच्यापाशी ठेवायचं आणि एक सर्कल ड्रॉ करायचं. एनी पॉइंट ऑन द लाईन इज फाउंड ऑन द सर्कल, रोटेट दिस क्लॉकवाइज टू मूव्ह टुवर्ड्स द जनरेटर. म्हणजे ते सर्कल असं फिरवायचं आपण. The distance moved on the line is indicated on the outside of the chart in wavelength. आपण ते टप्प्याटप्प्याने बघूया गोष्टी. तर आपण आतापर्यंत जेवढं बघितलंय त्याचं समरी इथे केली बघा. ही वाचा बरं स्क्रीनवर जी तुम्हाला समरी दिसते, काय दिसते ती, जे कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल जे आपल्याला मिळाले ते असे मिळाले बघा. R equal to 5, R equal to 1, R equal to 0.5 आणि हा शेवटचा सर्कल R equal to 0 वाला म्हणजे जो युनिट सर्कल आहे. म्हणजे रेडियस R ची व्हॅल्यू जशी जशी कमी होत जाते तस तसं सर्कल मोठा होत जातो. कळतंय? शेवटचा सर्कल कोणता, R equal to 0 असताना. आणि सगळ्यात म्हणजे शेवटचा म्हणजे सर्वात मोठा सर्कल. सर्वात छोटा सर्कल कधी मिळतो, when R equal to infinity. तो पॉइंट हा एक पॉइंटच असतो फक्त. कळतंय? R equal to infinity त्याची रेडियस 0 येते म्हणून तो एक पॉइंट असतो. हा R म्हणजे रेडियस नाही बरं का, हा जे स्मॉल r दिसतो ही रेडियस नाही, हा रेडियस म्हणजे कोणती, एवढी रेडियस. R एक व्हॅल्यू आहे, R एक व्हॅल्यू आहे, ही रेडियस नाही. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस हे झाले कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल, यांची रेडियस सेम आहे. म्हणजे आता ह्या पॉइंट जर घेतला, ह्या सर्कलवरचा कोणताही पॉइंट घ्या, आपण काय म्हणणार, कॉन्स्टंट रेडियस आहे. ठीक आहे ना. R equal to 0 रेडियस आहे, R equal to 0.5 आहे, R equal to 1 आहे, R equal to 0.5 आहे, म्हणून त्यांना कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स सर्कल म्हणतात. आणि कॉन्स्टंट रिएक्टन्स सर्कल्स कसे मिळाले होते आपल्याला बघा, असे मिळाले होते, आठवते ना. एक्सच्या व्हॅल्यू x.5, x0, x-1 असे सर्कल मिळतात. ठीक आहे, असं आपण बघितलंय. आता टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स फॉर विच स्मिथ चार्ट्स आर युज्ड. कशासाठी स्मिथ चार्ट आपण वापरायचे. स्मिथ चार्ट्स आर युजफुल टू प्लॉट कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्सेस ऑन स्मिथ चार्ट. कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्स म्हणजे तुमचा ZL, स्मॉल ZL ते दाखवण्यास, स्मिथ चार्टवर दाखवण्यासाठी आपण स्मिथ चार्ट वापरतो. टू फाइंड VSWR फॉर गिवन लोड, फॉर गिवन ZL. VSWR स्टँडिंग वेव्ह रेशो शोधा. म्हणजे काय, तुमचा ZL आणि Z0 जर मॅच नसेल होत, इम्पेडन्स मॅचिंग नाही होत, तर रिफ्लेक्शन होणार. रिफ्लेक्शन झाल्यावर मग स्टँडिंग वेव्ह रेशो किती, VSWR किती, ते शोधण्यासाठी फॉर गिवन ZL आपण स्मिथ चार्ट वापरतो. फाइंडिंग ऍडमिटन्सेस म्हणजे Y फॉर गिवन इम्पेडन्स. फाइंडिंग इनपुट इम्पेडन्सेस मीन्स Zin फॉर गिवन ट्रान्समिशन लाईन. फाइंडिंग इनपुट इम्पेडन्सेस, लोकेटिंग मॅक्सिमम अँड मिनिमम पॉइंट. म्हणजे स्टँडिंग वेव्ह रेशो असे असतात ना, स्टँडिंग वेव्ह असं की नाही, Vmax, Vmin, Vmax. मग पहिला मॅक्सिमम लोड पासून किती अंतरावर आहे ते शोधण्यासाठी. ठीक आहे, असे बरेचसे ऍप्लिकेशन स्मिथ चार्टचे आहेत. हे सगळे ऍप्लिकेशन म्हणजे एवढ्या सगळे कामं आपण स्मिथ चार्टचा वापर करून करू शकतो. त्यापैकी आपल्याला सिलेबस मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला काय महत्वाचं आहे, फाइंड आउट द VSWR युजिंग स्मिथ चार्ट, फाइंड आउट द मॅक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स युजिंग स्मिथ चार्ट, फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशियंट विथ द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट. असे आपल्याला प्रॉब्लेम्स याच्यामध्ये सिलेबसच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आहेत, तेवढे आपल्याला बघायचे आहेत. तर इथपर्यंत आपण शिकलोय. तर पुढच्या ज्या गोष्टी आहेत ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण 1-2 प्रॉब्लेम बघूया. समजा असा प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा.
असा प्रॉब्लेम देतात तुम्हाला आणि युजिंग स्मिथ चार्ट तो सॉल्व्ह करा असं आपल्याला दिलेलं असतं. मग ते थेरॉटिकली म्हणजे फॉर्म्युले वापरून सुद्धा आपण सॉल्व्ह करू शकतो थेरॉटिकली आणि मेथड 2 युजिंग स्मिथ चार्ट. ठीक आहे, इथपर्यंत आपण आज थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहे, आपण प्रॉब्लेम्स वगैरे घेणार आहेत. ठीक आहे, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे युजिंग स्मिथ चार्ट. मग कसं करता येईल ते